ضلع درے غر کے دو قبائل کے درمیان ناراضی تنازع حل ہو گیا۔ 100 سال تک دونوں قبائل مذکورہ اراضی تنازع میں مخالف رہے۔ ضلع درے غر کے ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ پولیس افیسر سمیت عمائدین علاقہ اور علماء کرام اس درینہ مسئلے کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ضلع درے غر میں امن کے لیے کیے گئے اقدامات پر لوگوں نے انتظامیہ اور عمائدین اور علماء کرام کو خراج تحسین پیش کیا۔ رحیم یار خان نگیگا کے زیر اہتمام اساتذہ اور دیگر سرکاری ملازمین کا پریس کلب رحیم یار خان کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ احتجاج میں IMF کا ایجنڈا نامنظور، ملازمین کش پالیسیاں نامنظور، تنخواہوں اور پنشن میں اضافے کا مطالبہ کیا گیا۔ موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی مچھلی کھانے والوں میں تیزی آ رہی ہے۔ پشاور سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر مشہور فش پوائنٹ ہے جہاں پر تازہ اور لذیذ مچھلی پکائی جاتی ہے جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ مزید جانتے ہیں پشاور میں امجد علی خان سے۔ جی امجد علی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ میں موجود ہوں پشاور سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر کوہاٹ روڈ پر ایک مچھلی کا ہوٹل ہے، کافی فیمس ہو چکا ہے اور یہاں پہ جو ہے ہر قسم کی مچھلی ملتی ہے۔ ان کا ذائقہ بھی کافی مختلف ہے دوسرے یہاں پہ ہوٹل سے، اور یہاں پہ کافی لوگ آتے ہیں یہاں پہ کھانے کے لیے۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چلوں کہ یہاں پہ مستقبل میں جو ہے یہاں پہ زندہ مچھلی بھی ملے گی۔ یہاں پہ جب کسٹمر آئیں گے وہ تو یہاں پہ جو ہے جو ٹینکی ہوتی ہے اس سے نکال کر جو ہے مچھلیاں جو ہے یہاں پکائی جائیں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے جو ہے اس ہوٹل کے مینیجر۔ آئیے بات کرتے ہیں ان سے کہ یہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، کس قسم کی مچھلیاں ہیں یہاں پہ، کب سے یہ ہوٹل ہے اور کتنے لوگ آتے ہیں، کہاں کہاں سے آتے ہیں اور اس مچھلی کا ذائقہ کیسے ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بتائیے گا، سب سے پہلے آپ کا کیا نام ہے؟ محمد اسماعیل۔ اچھا آپ اس ہوٹل کے مینیجر ہیں؟ ہاں۔ اچھا یہ بتائیے گا یہاں پہ کس قسم کی مچھلیاں ہوتی ہیں؟ ادھر تو 4-5 قسم کی مچھلی ہے، روہی ہے، سلور ہے، گراس ہے، چائنا ہے۔ یہ مچھلی ہمارے پاس موجود ہے۔ بس روزانہ کے حساب سے ادھر 4-5 من تک ہم مچھلی لاتے ہیں ادھر، اور پھر جب لائے پھر دن میں وہ بک جاتی ہے ایک دن۔ اسماعیل مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ہوٹل کب سے بنا ہے؟ اس کا 3-4 سال ہو گیا اس ہوٹل کا۔ اچھا آپ کا ہوٹل کافی مشہور بھی ہے، یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ جو مچھلی ہے 3-4 قسم کی مچھلی ہے تو ان کا ذائقہ کون سے کس مچھلی کا اچھا ہے؟ ذائقہ تو اور وہ تو گاہک کا پر ہے، جس نے جو پسند کیا، اور ذائقہ تو سارے کا اچھا ہے، اور چینا ہو جاتے پھر جاتے۔ کوہاٹ خیبر پختونخوا فوڈ سیفٹی اینڈ حلال فوڈ اتھارٹی کوہاٹ کے محکمہ لائف سٹاک کے سینئر افیسر ڈاکٹر آصف جنید کے ساتھ ملاقات میں دونوں محکموں کے سربراہان نے صوبائی حکومت کے ویژن کے مطابق کام کرنے پر اتفاق کیا۔ مزید جانتے ہیں ملک یاسین کی اس رپورٹ میں۔ ملاقات میں دونوں محکموں کی باہمی تعاون کو بڑھانے پر بات چیت ہوئی۔ کوہاٹ میں غیر معیاری گوشت اور دودھ کی روک تھام کے حوالے سے محکمہ لائف سٹاک کی لیب ٹیسٹنگ کی خدمات لی جا رہی ہیں۔ یاد رہے کہ کوہاٹ کو باہر سے سپلائی ہونے والے دودھ اور مقامی علاقوں سے سپلائی ہونے والے دودھ کی جدید مشینوں اور آلات کے ذریعے مکمل جانچ پڑتال کیا جاتا ہے۔ دودھ کو پانی اور کیمیکلز کی ملاوٹ سے پاک رکھنے میں مزید بہتری لانے پر اتفاق کیا گیا۔ اس سلسلے میں محکمہ لائف سٹاک کوہاٹ کی فوڈ اتھارٹی کے ساتھ تعاون پیش ہے۔ محکمہ لائف سٹاک کے سینئر آفیسر ڈاکٹر آصف جنید کا کہنا تھا کہ فوڈ اتھارٹی کوہاٹ کے ساتھ مل کر صاف، تازہ اور ملاوٹ سے پاک دودھ کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ تاہم اس سلسلے میں عوام کی حمایت اور تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ فوڈ اتھارٹی کوہاٹ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سعدیہ مختار نے محکمہ لائف سٹاک کے تعاون کو سراہا۔ ملاقات میں فوڈ سیفٹی آفیسر رضوان وزیر اور ڈاکٹر عمران نے بھی شرکت کی۔ کیمرہ مین عباد کے ساتھ ملک یاسین، TNN نیوز، کوہاٹ۔ ملک بھر کی طرح بھکر میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ اشیاء خرد و نوش، گھی، آٹا، چینی، چاول، فروٹ، سبزیاں، چکن اور بیف غریب کی دسترس سے باہر ہو گئے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں بھکر سے ماہر شاہد اقبال اپنی اس رپورٹ میں۔
बक्खर की ओपन मार्केट में महंगाई का जिन काबू से बाहर हो गया। बक्खर और गिद्दोनवाब में सब्जी, मिसाला जात, चिकन और बीफ की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया। इसी हवाले से शहरियों का कहना है कि कभी पेट्रोल और कभी बिजली महंगी कर दी जाती है। जी, पहले तो यहाँ पर हुकूमत ने पेट्रोल पंप कराया, उसके बाद बिजली के नर्ख वगैरह जब उन्होंने इतने ज़्यादा कर दिए हैं, इसके साथ साथ जो बीफ है वो आम आदमी की पहुँच से दूर है। चिकन जो है वो 350-400 रुपये देहात में इधर लोग फ़रोख्त कर रहे हैं। इंतहाई महंगाई का आलम है, जबकि गरीब आदमी जो है वो तो घर का चूल्हा चला ही नहीं ना सकता। 200 रुपये 220 रुपये गैस है। इस आलम में जो आदमी 700 रुपया दिहाड़ी ले रहा है वो तो बिल्कुल ही समझ लो कि पिस के रह गया। अब चिकन और बीफ शहरियों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। चिकन शहरी और देहाती इलाकों में 350 से लेकर 400 रुपए तक फरोख्त हो रहा है, जबकि बीफ 600 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त हो रहा है। इसके अलावा आम आदमी अब सब्जी खरीदने से भी कासिर है। मटर 200 रुपए, टमाटर 120 और आलू 80 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। महंगाई का ये आलम है कि गरीब आदमी का चूल्हा चलाना भी मुश्किल हो गया है। गैस 220 रुपए किलो तक पहुँच चुकी है। 600-700 दिहाड़ी कमाने वाला इस चक्की में पिस गया है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत से मुतालबा करते हैं तमाम अशिया की कीमतें कम करें ताकि परेशानी खत्म हो सके। कैमरामैन टीम के साथ मैं शाहिद इकबाल, ब्यूरो चीफ, बक्खर। अवामी असम्बली समाजी तंजीम साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान के प्रोग्राम जज्बा के तहत ननकाना साहिब में तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी नसर इकबाल। जी नसर इकबाल, बताइएगा। सियासी तंजीम साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान के प्रोग्राम जज्बा के तहत ननकाना साहब में अवामी असम्बली का इनेकाद किया गया, जिसमें सीप पाकिस्तान के चीफ एग्जेक्टिव मोहम्मद तहसीन, नेशनल प्रोग्राम ऑफिसर रिशम अदनान, साबिक MNA डॉक्टर शिजरा मनसब अली, जज्बा प्रोग्राम की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रुबीना आसिफ खर्ल समेत मसीही और सिख रहनुमा, सियासी व समाजी रहनुमाओं, मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन, काउंसलर्स, ख़वातीन, वकला, सहाफ़ी, ख्वाजा सरा, मज़दूर और किसान रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी और शहरियों ने शिरकत की। इस मौका पर ख़िताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि ख़वातीन मुआशरे का अहम तरीन हिस्सा हैं। इनकी दीगर शोबा है ज़िंदगी की तरह मैदान सियासत में भी मुअस्सर शमूलियत की हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है, ताकि वो मकामी हुकूमतों समेत पार्लियामेंट में अपने हकूक़ की भरपूर आवाज़ बुलंद कर सकें। ख़वातीन की सियासी अमल में मुअस्सर शमूलियत यकीनी बनाने के लिए अदलिया और इंतज़ामिया मौजूदा कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाए, ताकि ख़वातीन को 33% नुमाइंदगी मिल सके। मीडिया इस सिलसिला में अपनी भरपूर आवाज़ बुलंद करे। सीप पाकिस्तान के CEO मोहम्मद तहसीन ने ख़वातीन में सियासी शऊर बेदार करने और उनके हकूक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए सीप पाकिस्तान की कोशिशों के बारे बताया, जिसे हाज़रीन ने खूब सराहा। असम्बली के इख्तिताम पर शुरका की तरफ से अरकान असम्बली और इंतज़ामी अफसरान को चार्टर ऑफ डिमांड भी पेश किया गया, जिसमें सियासी जमातों, इलेक्शन कमीशन और मीडिया से अपील की गई कि वो ख़वातीन की सियासी अमल में मुअस्सर शमूलियत यकीनी बनाने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। लिया में मुतालबात तस्लीम ना होने पर असातिज़ा सड़कों पर निकल आए। पंजाब टीचर्स यूनियन और एपिका के ज़ेरे तमाम फैमिली पार्क से ख़त्म नबूवत चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी PT ने की, जबकि इसमें असातिज़ा की कसीर तादाद शरीक हुई। मुज़ाहिरीन ने पैना फ्लैक्स उठाकर मुतालबात के हक़ में नारेबाजी की। खुसूस खबर शामिल करते हैं, जहां हबीबाबाद के नवाही गांव करमाबाद में चोरी की अनोखी वारदात। नामालूम अफराद रात के अंधेरे में पोल से बिजली की तारें काटकर ट्रांसफार्मर चोरी करके फरार हो गए, जिससे इलाका अंधेरे में डूब गया। बिजली बंद होने से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए वापडा के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि नया ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली को बहाल किया जाए और DPO कसूर से मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया है।
गुज़श्ता बरस पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल के हमले से किसानों को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। विहाड़ी में महकमा ज़राअत ने रीड्स पाकिस्तान के ताउन से किसानों को रिलीफ फराहम करने के लिए तकरीब मुनक्किद की। तकरीब में महकमा ज़राअत के ताउन से 52 किसानों को रिलीफ फराहम किया गया, जिसमें 2 बोरी यूरिया खाद और 1 बोरी आला क्वालिटी का गंदम बीज शामिल है। मंचनाबाद के 4 सिविल जजेस का एक साथ ट्रांसफर, तबादला होने वाले जजेस साहिबान के एजाज में बार एसोसिएशन मंचनाबाद में शानदार जोहराना की तकरीब मुनक्किद हुई। जिला तुरेगर के नौजवानों का खेल के मैदान में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा। खैबर पख्तूनख्वा में जारी अंडर 21 खेलों में जिला तुरेगर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान कारी मोहम्मद रेसलिंग के मुकाबले में जिला कोहस्तान और जिला बडग्राम के हरीफों को शिकस्त देकर सेमीफाइनल मैच के लिए क्वालिफाई कर लिया। जाफराबाद के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल में सिंध सकाफती तकरीब मुनक्कद। मकामी गुलकारों ने सकाफती गीत पेश किए, एक दूसरे को टोपी और अजरक के तोहफे भी दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा गेम्स का एक पुरवकार तकरीब के साथ आगाज कर दिया गया। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ स्पोर्ट्स सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेरे तमाम अंडर 21 खैबर पख्तूनख्वा गेम्स पेशावर में शुरू हो गई। देखते हैं अमजद खान की इस रिपोर्ट में। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्पोर्ट्स खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर तमाम अंडर 21 गेम शुरू हो गई हैं। सरगोदा में भी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के ज़ेरे तमाम एड्स के आलमी दिन के हवाले से सेमिनार और वाक़ का इनेकाद किया गया, जो DHQ टीचिंग अस्पताल से शुरू होकर शाहीन चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। सरगोदा DHQ टीचिंग अस्पताल में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के ज़ेरे तमाम HIV एड्स से बचाव के हवाले से सेमिनार और रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब के सीनियर नायब सदर डॉक्टर सिकंदर हयात वड़ाइच ने की। इस मौका पर मुकर्रिरीन का कहना था कि HIV एड्स से बचाव के हवाले से एड्स का आलमी दिन मनाने का मकसद इस बीमारी को इंतहाई मोहलक मर्ज के मुतल्लिक हिफाजती एहतियाती तदाबीर के बारे में शऊर उजागर करना है। एड्स का आलमी दिन दुनिया में पहली मरतबा 1987 में मनाया गया। एड का मर्ज एक वायरस HIV के जरिए फैलता है जो इंसानी मुदावती निज़ाम को तबाह कर देता है। ऐसी हालत में कोई भी बीमारी इंसानी जिस्म में दाखिल होती है तो मोहलक सूरत इख्तियार कर लेती है। लाइफ पार्टनर उसका सफ़र नहीं करता, बनिस्बत उसके जो ट्रीटमेंट नहीं ले रहा पॉजिटिव है, उसमें वायरल लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है और उससे ये बीमारी फैलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए एक तो टेस्ट करवाना, और टेस्ट में अगर नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप प्रिवेंटिव मेजर्स, जैसे मैंने बताया कि डिस्पोजेबल इन्फेक्टेड सिरिंज डिस्पोजेबल इस्तेमाल करनी है, इन्फेक्टेड सिरिंज नहीं इस्तेमाल करनी, डेंटल सर्जन को अगर प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने हैं, टैटूइंग से गुरेज करनी है, जो ये बच्चियों के नाक और कान छिदवाए जाते हैं उसमें बड़ी स्टेरलाइज नीडल्स इस्तेमाल करनी है। इसी तरह जिनसी बेराह रवैये से बचना है। अगर इन चीज़ों पे हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हमें सारी उम्र एड्स नहीं होगी। जैसे मैंने पहले बताया कि ये ना ये हाथ मिलाने से होती है या ना मिलने से होती है, ना एक घर में रहने से होती है, ना एक टॉवल इस्तेमाल करने से होती है। वो बंदा घर में रह सकता है, उसके साथ कोई ऐसी नहीं। 2008 से मैं भी इन पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, हाथ भी मिलाते हैं, मेरे साथ बैठते भी हैं पेशेंट, ज़ाहिर एग्जामिन करना होता है, लेकिन कोई हमारा जो अमला है वो भी बहुत पुराना है, बड़े सालों से काम कर रहा है, किसी को ट्रांसमिशन नहीं हुई। हॉस्पिटल में अगर ट्रांसमिशन होती है तो वो जब नीडल प्रिक होती है उसमें चांसेस होते हैं, और वो भी बहुत कम होते हैं। उसका भी हमने करना ये होता है कि खुदा न खास्ता जिस पेशेंट का हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी बैठे हैं, जिस पेशेंट का आपको प्रिक हो गया, यानी नीडल पेशेंट को भी लगी है, उसके बाद आपकी उंगली पे लग गई है, या ओटी में प्रिक हो गया है डॉक्टर साहब के लिए, तो वो फ़ौरन ARV स्टार्ट करें, उसका फ़ौरन HIV टेस्ट करवाना चाहिए। अगर वो नेगेटिव है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर उसमें ऐसी हैं कि हाई रिस्क पेशेंट है, हाई रिस्क पेशेंट HIV में वो हैं जो ड्रग यूज़र हैं, जो सेक्स वर्कर हैं, जो ट्रक ड्राइवर हैं,
جو جن کی ہسٹری آف ابراڈ ہے ان کا ٹیسٹ لازمی کروانا چاہیے، اور اگر پازیٹیو آ جاتا ہے تو پھر مسٹ ہے 1 مہینے کی پریونٹیو میڈیسن ہم دیتے ہیں، اس سے پیشنٹ جو جس کو پرک ہوتا ہے نا وہ 100% تقریباً 99% اس کی سیفٹی ہو جاتی ہے۔ اور یہ جتنی جلدی اسٹارٹ کریں ودن 72 آورس، یعنی ودن آورس اگر اسٹارٹ کریں یہ میڈیسن لینا، جس کو پرک ہوئی ہے وہ اگر ایز اے پریونٹیو تھراپی وہ اسٹارٹ کر دیتا ہے تو وہ اس کو ایچ آئی وی پازیٹیو ہونے کے چانسز آلموسٹ نل ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ جس کو فار ایگزامپل اس میں ویسے اس کا پرک آپ کو ہو گیا ہے تو ایچ آئی وی بھی نیگیٹو ہے، ہیپیٹائٹس بی سی بھی نیگیٹو ہے، تو اس میں اتنی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایک اس میں ہے کہ وہ اگر اس میں باقی بھی سمٹمز ہیں، اس کو ٹی بی بھی ہے، اس کو نمونیا بھی ہے، اور اس کو فنگل انفیکشن بھی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں خوشاب سے، جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کے زیر تمام 54واں یوم تاسیس کی تقریب ضلعی صدر خواتین ونگ تطہیر صابرہ کی زیر صدارت منعقد کی گئی۔ تقریب میں ضلع تحصیل اور سٹی کے عہدیداران اور کارکنان نے شرکت کی۔ تقریب میں شہداء کے لیے فاتح خوانی کی گئی اور ملک و قوم کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ بہاول نگر میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ مزید تفصیلات سید فرحان شاہ کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم نے اراضی ریکارڈ سینٹر بہاول نگر میں منعقدہ ریونیو عوامی خدمت کچہری میں شرکت کی، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ظہیر عباس چٹھا، اسسٹنٹ کمشنر بہاول نگر سید عثمان منیر، متعلقہ ریونیو افسران اور اسٹاف بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ حکومت ریونیو سسٹم کو بہتر بنانے اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اس اقدامات سے عوام کو ریونیو معاملات کے لیے تحصیلوں اور ضلع کی سطح پر آنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ سرکاری دفاتر میں عوام کے لیے آسانیاں اور خدمت میں بہتر رسپانس کے لیے اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ ریونیو عوامی خدمت کچہری میں ریونیو ریکارڈ کی درستگی، فرد انتقالات، رجسٹری ڈومیسائل، انکم سرٹیفکیٹ اور سائلین کے ریونیو مسائل کا حل کیا گیا اور درخواستوں کو بھی وصول کی گئیں اور ان کے مسائل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔ عوامی خدمت کچہری تمام تحصیلوں میں منعقد کی گئی ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ سید فرحان، TNN نیوز، بہاول نگر۔ ہارون آباد میں سید بابا مشتاق شاہ گیلانی کے سالانہ عرس مبارک کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ عرس مبارک میں شرکت کے لیے مریدین اور زائرین کی آمد کا سلسلہ بھی جاری۔ مزید اسی حوالے سے دیکھتے ہیں ہارون آباد سے ارشد علی غوری کی یہ رپورٹ۔ ولی اللہ سید مشتاق شاہ گیلانی، جن کا مزار شہر کے مرکزی قبرستان میں واقع ہے، ان کے 45ویں سالانہ عرس مبارک 3 روزہ تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ مریدین کی طرف سے دربار بابا مشتاق شاہ گیلانی کو غسل دیا گیا اور رسم چادر پوشی کے بعد پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی گئی۔ عرس مبارک میں شرکت کے لیے بابا مشتاق شاہ گیلانی صاحب کے مریدین دور نزدیک سے جوک در جوک پہنچ رہے ہیں اور ساتھ ہی عام زائرین بھی دربار پر حاضری کے لیے بڑی تعداد میں آ رہے ہیں۔ دربار انتظامیہ اور عقیدت مندوں کی طرف سے لنگر کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے۔ عرس کی تقریبات 3 دن تک جاری رہیں گی۔ مریدین کی طرف سے ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی جا رہی ہیں۔ کیمرہ مین لالا اقبال کے ساتھ ارشد علی غوری، ہارون آباد۔